Hello, my dear students. This video is the beginning of another chapter from your 9th standard textbook, that is matter around us pure? So, we are going to discuss in detail about this chapter, which is quite lengthy yet interesting. So, this is the chapter is matter around us pure. Chapter 2 of your textbook, which is of 9th standard and belongs to chemistry. So, here I have given an image, right? This image is of a water bottle, right? Why would I have given this particular image? Because whenever you are going to purchase water or whenever you want to get water from outside, your main concern will be whether it is pure or not, right? So, we are going to discuss that what are the materials around us which is pure and which is not pure in terms of chemistry, in terms of scientific thinking, okay, not just for common man but for scientists. What are the substances that are pure, what are the substances that are not pure will be discussed in this chapter. So what are the learning points of this chapter? In this chapter we are going to discuss lot many things, starting with what is mixture and types of mixture, meaning of solution and its properties, concentration of solution. We are also going to discuss about suspension and its properties, colloidal solution and its properties. Discussion will also be on separating the components of mixture by various techniques. Few techniques that are explained in this chapter are evaporation, centrifugation, separating funnel, sublimation, chromatography, and even distillation. These are few techniques that we'll use to separate the components of a mixture. During this discussion about these techniques, we are going to discuss how it happens, I mean procedure for separation, and also its application we are going to discuss. Also, discussion will be on separating the components of gas. Gas is a mixture of various other gases, right? Air is a mixture of gases. How can we separate those gases? We are going to discuss that, about physical change and chemical change, about types of pure substances which include elements and compounds. So these are few concepts that we are going to discuss in this chapter. So let us start our discussion with the first concept, that is, I'll give you certain pictures. You should guess and tell are they pure. So first one is of cooking oil. Is this cooking oil pure? Here is milk. Is this milk pure? Then comes honey. Is this honey pure? So when I shown these images to you, you'll be thinking, when I asked you the question, are these pure? You'll be thinking, ma'am, that depends on the company. That depends on from where it is taken, right? You will be thinking about it. Because whenever you will go to a shop, you will ask the shopkeeper to give pure honey. Then you will ask him whether better to give a particular company's honey, like Lion Dates, Dabur, like this, right? So you will ask for pure honey. But are they really pure? Yes, for a common man, milk is here. For a common man, pure or not pure just depends on whether it is adulterated or not. For a common person, pure means no adulteration. ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ. For example, regarding pepper, black pepper.
ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಜೊತೆ ದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಪಾಯ ಸೀಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪಪಾಯ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. 1 kg ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೆಜಿ ಅಥವಾ 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪಪಾಯ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಪ್ಯೂರ್. But for scientists, this is not the case. For scientists, these are not pure. Whichever substances I have shown, maybe milk or honey, or even which I have shown cooking oil, they are not pure. In fact, for a scientist, it's a mixture. How it becomes a mixture? How it is not pure? That is because in milk, if we take milk, it's mixture of water, fat, proteins, etc. Similarly, if we take honey, in case of honey, it contains some types of sugar. Type of sugar will be there, maybe fructose, okay, but sugar will definitely be there because of that sweetness. Along with that, it will also contain some minerals in it, right? Minerals will be there, maybe presence of some vitamins also. So it's a mixture, isn't it? So honey is not a pure substance again. Even in case of cooking oil is also a mixture. It will contain fat or lipids will be there, right? Along with fats and lipids, it will also contain other substances. Okay, it will also have other substances, so it's not pure. Okay, so pure anta andre in hagadre, that we need to know. Common man ge pure andre adulteration ilde irodu gottaಯ್ತು. But scientifically ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, that let us understand. So a pure substance consists of a single type of particles, that is pure single form of matter. Pure ಅಂತಂದ್ರೆ single type of substance ಇದ್ರೆ ಅದು pure ಅಂತ ಅರ್ಥ. Got it? So milk ಅಲ್ಲಿ if it contain only protein, then it is pure. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So whereas milk contain protein, fat, water content, calcium will be there, right? So it's a mixture. Pure ಅಂತಂದ್ರೆ which contain only one type of substance, that is pure. So example for pure ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು, that we need to know ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದು, that we need to know. Let us know about that. So pure substances, here 2 images are given that also give you broad idea about what are pure substances. Examples are also given below. Element, compound. So here you can observe carefully pure substances. In case of these pure substances, it is having only one kind of matter. ಹೌದಲ್ವಾ, only one kind of matter present in it, pure ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ coming to this, you may ask, ma'am, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ one type of substance ಇದೆ? It's having green also and also purple ಅಲ್ವಾ. But observe carefully children, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ green. Okay, this green particle is associated with 2 purple. It's associated with 2 purple. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ green, it's purple is associated with 2 green. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ purple is associated with 2 green. Purple is associated with 2 green. Andre it's having 2 type of particles, but they are present in definite proportion. ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ಎರಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಎರಡೇ ಇರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ 4 ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ, ರೈಟ್?
Though it's made up of two type of particles, but when they have combined, they form same type all together. So pure substances and they can be element or they can be compound. Element ಅಥವಾ compound ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ they will be having single type of substances, single type of matter, single type of particle, or particles are present in definite proportion in case of pure substances. So pure substances consist of single type of particles. Single type of particles ಇರುತ್ತೆ. Example, elements and compounds. Elements and compounds, example you have studied a little bit from your lower classes. 8th ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. Again, I'll explain you here. Pure substances cannot be separated by any physical process. ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್. ಐರನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ is an element. Carbon is an element. Got it? Or if we take in case of elements, sodium is an element. Oxygen is an element. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರು ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್. 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು? ವಾಟರ್. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ H2O. ಹೌದಲ್ವಾ? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. NaCl is a compound. What is NaCl? Sodium chloride is a compound. HCl, hydrochloric acid, is a compound. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Then CaCO3 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. CO2, ಏನ್ CO2 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. SO2 is sulfur dioxide, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Compound is nothing but mixture of elements in definite proportion. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. H2O ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್. NaCl ಅಲ್ಲಿ 1 ಸೋಡಿಯಂ 1 ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಒಂದೇ ತರದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಕಾಪರ್ ಒಂದೇ ತರದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ತರದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ತರದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ ಸಿ ವಾಟರ್, ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಲ್, ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಂಡ್ ಆರ್ ಲೇಕ್, ಎಲ್ಲಿಂದನಾರ ನೀರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ನೀರಲ್ಲೂ H2O ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್. Got it? So ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾ? Shall I move ahead? Fine, let me erase it and move ahead. Fine. So what is mixture? We have understood that pure substances can be element or compound. Then if it is not pure, we generally call it as mixture. So ನಾನು ಈ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Pure. Why it's becoming so thick? Let me reduce. Okay. So pure.
ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್. ಓಕೆನಾ, pure substances. So matter can be pure or impure. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇ ಅಂತ ಇ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಪಿಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆನಾ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ತರದ್ದು, ಏನದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, MIX. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೇ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್. ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನು, that let us understand. Okay, so what is a mixture? Mixture is nothing but contain more than one substance in any proportion. ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರು ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀರ್ ತಗೋತೀರ, ನೀರ್ಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬೋದು, 1 ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬೋದು, 1 ಲೋಟ ಶುಗರ್ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. 1 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ 1 ಶುಗರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, 1 ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ which is a mixture contain it will have air in it. Okay, it will have minerals in it, right? It will also have organisms in it. Organisms will be there. It will also have water in it, right? ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐರನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಿಂಕ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. Lemonade. This is lemonade. That means lemon juice. Lemon juice is also a mixture. Okay, lemonade is a mixture of lemon, water, a little of sugar and a little of salt. It's a mixture. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವು ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಮನೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಟೀ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹೇಗೆ ಟೀ ಯಾಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಯ್ತು? ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟೀ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಟೀ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮಸಾಲಾ ಟೀನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೀ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೂಡ. ಮುಂದೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 or more substances in any proportion. No fixed proportion is there. Okay, then moving ahead, types of mixtures. A mixtures ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ? ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. There are 2 types of mixture called as depending upon nature of substances. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ತರದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹೋಮೋ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ contain a word homo which means uniform. Okay, heterogeneous will be having a word hetero that means non-uniform. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಹೆಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇದೆ.
ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎರಡು ತರದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಇಡೀ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಸ್. ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ನೋ boundaries between components. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್. ವೆರಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್, ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. NaCl ಇನ್ ವಾಟರ್. NaCl ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲ್ಟ್. NaCl is common salt. ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಾಲ್ಟ್. ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಒಂದ್ ಕಪ್ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಪ್ ತುಂಬಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ಟು, ಕೆಳಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ಟು, ಮಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ಟು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಕುಡಿಬಹುದು ಆ ತರ ಇರತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ನೀರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಟೀ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೀ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್? ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಕಪ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗವರೆಗೆ ಕುಡಿಯೋ ತನಕನೂ ಟೀದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್. ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಮೋಜಿನಸ್. ಆದ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ NaCl ವಿತ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಪೀಸಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸು, ಅದನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡು ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೀಸನಿಂಗ್ ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಡ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಆಡ್ ಉರದ್ ದಾಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಆಡ್ ಚನಾ ದಾಲ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಉರದ್ ದಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿರೋದು, ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಚನಾ ದಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಯಾವ್ದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು? ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನ ಜನರಲಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್. ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಸ್, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಸ್. ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. Shall I move ahead? So let me move ahead with another concept. What is a solution? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್.
Correct? It's a homogeneous mixture. Definition nodana. Homogeneous mixture of two or more substances. Solution is nothing but homogeneous mixture of two or more substances. Example, lemonade, soda water, ಇವೆಲ್ಲ solutions. ಅಥವಾ sugar in water, salt in water is a solution. Got it? ಅಥವಾ tea is also a solution. So here we have lemonade, which is a solution. Solutions can be liquid solutions. Liquid in a liquid ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು solution. ಓಕೆನಾ? Solid solution or gaseous solution. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. LS ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Solid in solid or solid in liquid is also called a solid solution. Solid in solid na tagolana alloys. For example, bronze. Okay, bronze is a mixture of copper and tin. Copper ಮತ್ತೆ tin ನ mixture bronze. Copper ನು solid, tin ನು solid. ಹಾಗಾದ್ರೆ alloy ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಲೈಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಟಿನ್. ಗೇಷಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್. ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಏರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು gaseous solution. So solution can be liquid solution, solid solution or gaseous solution. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲಾಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ metals or metal and non-metal. It's a mixture of metals or metal and non-metal. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ. ಎರಡು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾಯ್. ಬ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಲಾಯ್. ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಲಾಯ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಶಾಲ್ ಐ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್? ಅಲಾಯ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಲಾಯ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೇಷಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. So let me move ahead by erasing these drawings. Fine. So a solution will have further discussion. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಏನಿದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್? ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಟೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಏನಿದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಯಾವುದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಲೆಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್, ಹೈಯರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇದೇ ತರ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್,
ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ which would be the solute and solvent. Salt will be solute, water will be solvent. Okay, so next ಟಿಂಚರ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಕೇಳಿದಿರಾ ಟಿಂಚರ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಟಿಂಚರ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಗಾಯ ಆದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಯನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಟಿಂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. Iodine in alcohol. So iodine is solute, alcohol is solvent. ಅದನ್ನ tincture of iodine ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, which is actually antiseptic in nature. Tincture of iodine is antiseptic. ಏನಾದ್ರೂ ಗಾಯ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಕೆ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಟಿಂಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, ಏರೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ like Coca-Cola, Pepsi, they are aerated drinks in which carbon dioxide will be there along with solute water solvent. Solute will be there, that is carbon dioxide, water will be the solvent. Got it? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Air. Air is a mixture. Air is a gaseous solution. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹೈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So, idra basis mele you should guess what's the solute and solvent in 8. I'm not going to tell you. You should guess and find out. Shall I move ahead? So, this is aerated drink, Coca-Cola, Coke. They are aerated drinks in which carbon dioxide will be there. Carbon dioxide, open fizz anta barattalla. That's because of carbon dioxide present in aerated drinks. Mundoganna. Properties of solution. Any properties of the solution again? Already we have discussed, it's a homogeneous mixture. Homogeneous mixture of two or more components, correct? Already now all the properties noted. It's a homogeneous mixture, first property. Then particles are smaller than 1 nanometer. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. Nm means nanometer. Nanometer. Okay, nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. ಅಂದ್ರೆ 1 nanometer ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 10 to the power 9. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 1, let me write and show. 1 divided by 10 to the power 9. 10 to the power 9. ಅಂದ್ರೆ 1 ಅನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 0 ಹಾಕ್ಬೇಕು? 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 9 zeros ಹಾಕ್ಬೇಕು. 3 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ತರ ಇನ್ನು 6 zeros ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 10 to the power, ಅಷ್ಟು ಸಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 ಮೀಟರ್ನ 10 to the power 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗೋದು 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸಾಲ್ಟ್ ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಬೈ ನೆಕೆಡ್ ಐಸ್. ಸಾಲ್ಟ್ ನ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಬೈ ನೆಕೆಡ್ ಐಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್.
ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ 1 nanometer. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ದೆನ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಯಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್ than pores in filter paper. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ 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 ಹೋಲ್ಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೋಸಿದ್ರು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ನ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿಟ್ರು, 1 ದಿನ ಇಡಿ, 2 ದಿನ ಇಡಿ, 1 ವರ್ಷ ಇಡಿ, ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟಿರಿ, ಅದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Solution is a homogeneous mixture. Particles are less than 1 nanometer and particles cannot be seen by naked eyes. Particles cannot be separated by filtration process. It is stable and it do not scatter ray of light that it passes. Okay. Next, last concept ivattindu ee videodu concentration of solution. Enidu concentration of solution andre solution will have different concentration because mixtures need not combine in fixed proportion. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ if you add 1 spoon of sugar also it is mixture or it is solution, or 10 spoon of sugar then also it is solution. That means it can have different concentration. On what basis this concentration is depending? It's depending on amount of solute present. 1 spoon versus 10 spoon. Comparative ಇದು 1 spoon versus 10 spoon. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟು? Obviously 10 spoon of sugar, right? ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ the solution can be diluted, concentrated or saturated. It can be diluted, concentrated or saturated. Okay na? Saturated antandre ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? Saturated andre I'll take 1 cup of water. I'll add 1 spoon of sugar, mix it. Okay? Entire sugar added will be dissolved. I'll add 1 more spoon, mix it. Again it will dissolve. I'll add 3rd spoon, mix it. It will dissolve. Similarly, I'll keep on adding spoons of sugars. Okay? Until ಎಲ್ಲಿ ತನಕ add ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ until the last particle of the sugar get dissolved. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಕರಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ when no more solute can be dissolved, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ವೀಟ್ ಬಾದಾಮ್ ಪುರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕರಗಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಅಲ್ವಾ? ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕರಗ್ತು? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಶುಗರು ಕರಗ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕರಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. at a given temperature. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು at a given temperature. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. The amount of solute present in a saturated solution is solubility. ಅಂದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, 250 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಕರಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ನ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕರಗೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ no more solute can be dissolved. Unsaturated means opposite to it. Can you write the definition of unsaturated solution on your own? Yes, do it. Then concentration of solution has to be calculated. It is calculated mainly based on amount of solute divided by amount of solution. For example, 10 gram of salt in 100 gram of water. What would be the concentration? Concentration ಎಷ್ಟು? Okay, concentration ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So here is the formula, amount of solute divided by amount of solution. Amount of solution ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, solution means its amount of solution is amount of solute plus solvent. Solute plus solvent ಅಲ್ವಾ? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ is equal to 10 amount of solute ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು? ಸಾಲ್ಟ್. 10 ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 110 ಗ್ರಾಮ್. 10 gram divided by 110 gram. So what result I'll get? Okay. Result ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? That is actually concentration of solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾನು ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟು 100. ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎರಡ್ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಈ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತರ ಇಂಟು 100. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಎರಡರದ್ದು ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ದಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ವಾಚಿಂಗ್.
and keep supporting me by subscribing my channel and keep sharing with your friends if you find it useful. Thank you. Meet you with another video shortly.